सारे वीरों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। और ਵੀਰੇ बड़ी ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਨਰੂਵਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਵਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਹਾਰਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ कतल कर दिता गया है। मैं न्यूज़ पढ़ी सवेरे सवेरे, बड़ा दुख लगा कि मैं उन्होंने बड़ी निजी तर बड़ा क्लोज तो अं जानते हैं, कट्ठे रहे हुए हैं। बठिंडा विखे बठिंडा जेल जी कुछ समा ऊला कांड जो होया सीगा उस दे दरम्यान आप कट्ठे रहे हुए हैं और वो मेरे नाल रहा होया है। इन्ना नेक बंदा और किसी का भी वो दुख नहीं सी देख के कोई जरिया जाता। कई बार मेरी उन्होंने बड़ी बार सलाह की कि भाजी वीर जी जो तुम बाहर आप जावांगे और आप कुछ इदा का करना जिहदे नाल लोकां दा भला होवे। अज पता लगा कि कुलबीर सिंह नरूवाणा दी बड़ी बेरहमी दे नाल और किसी अपने ही दोस्त वालों गोलियां मार के कतल कर दिता गया है, गरदारी की गई है, विश्वासघात किया गया है। और बड़ा मन उदास होया और नाल दी नाल वीडियो मैनू कुछ सवाल भी खड़े कर गया है। जिहड़ा ये कतल है कुछ सवाल खड़े कर गया है कि अगर 22 जून वाले दिन अगर कुलबीर सिंह दे उत्ते हमला हुंदा है, अगर उहदे कोल बुलट प्रूफ गड्डी ना हुंदी ते उसदी उसे दिन ही मौत हो जानी सी। एडा वड्डा हमला, बुलट प्रूफ गड्डी दे उत्ते गोलियां, ताबड़ तोड़ गोलियां दी फायरिंग और उस दे दरम्यान वो बच जाता है। पर उस तो बाद बड़ा अफसोस है कि साडी पंजाब दी पुलिस है, इंटैलीजेंसी आ, ये नां दियां ही ने, बस सिर्फ नाम दियां ने। कोई असीं कई बार कंप्लेंट की है, मेरी लाइफ नूं कई बार थ्रेट आउंदे सीगे, अजे भी सीगे। पंजाब दे जिन्ने पंजाब दे नशा तस्कर ने, समगलर हीगे, कुछ समा पहला उन्होंने ही नाम उजागर किए सीगे कि आह लोग जो नशा बेचते हैं, उन्होंने नाम उन्होंने मोबाइल तो बहुत मैनू धमकियां आईयां, बड़ा कुछ होया। उदों भी मैं इन्होंने एक दो बार एप्लीकेशन लिखी, पर यह पंजाब पुलिस ने कोई भी इन्हों के कान से जू नहीं सरकी। हुण भी एक बंदे की बुलट प्रूफ गड्डी ते हमला हुंदा है और 20 दिनों बाद उहदा कतल हो जाता है। पंजाब पुलिस नूं सडनली एक्शन लैंदियां और वधिया किसी डिपार्टमेंट के बंदियां की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए सी, चाहे महीने 2 महीने वास्ते कर दे। सो इस करके एक बंदे ने अपना जीवन बदल के समाज की सेवा विच पैर रखिया और अगे तो पता की लोगों ने क्या करना कि ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰੂਵਾਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਨਾਕਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ मतलब किसी धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउंदा है तो उन्हें गनमैन दे दिंदे ने कि पता नहीं किन्ना क वड्डा काम कर दिता। और इदां दे नौजवान एक कुलबीर सिंह दे पिंडों जाके पुछो, उस इलाके चों पुछो कि किन्ना नेक बंदा है। चलो चाहे समाज के कुछ लोग उन्होंने गैंगस्टर कहते ही, पर मैं नहीं कभी भी कहांगा कि कुलदीप सिंह नरूवाणा गैंगस्टर हो सकता, क्योंकि उहदे अंदर कोई गैंगस्टर वाली गल ही नहीं सी। ठीक आ, कॉलेज के टाइम कोई झगड़े हुंदे ने, कुछ कई बार ग्रुपबाजी हो जाती है, आम लोगों की सारे की हो जाती है। पोलीटिकल लीडर की नहीं ग्रुपबाजी, पोलीटिकल लीडर नहीं अपने को अपन सेफ्टियां वास्ते एक दूजे नाल कई बार झगड़े हो जाते हैं। सो इस करके भी अज बड़ा दुख लगा है
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਘੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਬੜੀਆਂ ਬੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ? 4-5 ਉਹਨੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਗਨਮੈਨ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ 2-4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਇਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਓਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ 3-4 ਗਨਮੈਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੁਝਣ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਡਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਗਲੀ ਮੋੜ ਤੇ ਸਮੈਕ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋਰ ਸਕਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ 2-4 ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 3-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-5, 7-7, 8-8 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਡੇ ਚੁਲੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। 5 ਗਨਮੈਨ 6 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਵਿਚਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਤੇ 30-35 ਬੰਦੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50-100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ? ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣ ਆਪੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਏ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਇਹੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਰਪਟਡ ਕੋਈ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ, ਇੰਨਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਵੀਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਮਨਗਰ ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬੰਬੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਫੜਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਕੀ ਹੈ? ਰੋਂਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 2000 ਦਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਚ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਰਿਓ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਹੈ ਅਮੁੱਲਿਆ। ਅਮੁੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਮੁੱਲਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਗੜ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਛੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ 15-20 ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖੈਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਵੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੋ ਉਹ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।